যা ধুম্রাক্ষীয় চন্দ্রমুণ্ড মন্থিনী যা রক্তপিয়াসিনী সতী শুম্ভ দৈত্য দলিনী যা সিদ্ধ লক্ষ্মী পরা সা দেবী নবকোটি মূর্তি সহিতা মান পাতু
कुटेन्द्र नीलमणि भी संगन सीते दिंदिर मकरंद सुंदर गणन मंदाकिनी में दूर शुभो स्कन्नाय वन्दामहे बस 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 ममाराध्य मम वंद्य सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद बाल मुकुंद कोटि मदन निंदित कांति शाहजादी नंदन भगवान सत्यनारायण को अभय चरण कमले ए दिनहीन अकिंचन ज्ञानर अनंत कोटि प्रणाम 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 बस 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 तांको बारिद विलासरु गोटाए छांद पड़ुछि नहीं कोले डालुओ पाई बारी बना भाई पालार सुर तुमको आसिलानी पालार छुंको काई कोले बारिद डालुओ पाई बारी पाउछि काली सिरी छिड़ा हो बाहाघर परे तम बयस जी धर तमर बयस 30 तम स्त्री बयस 25 तम स्त्री बड़ भाई बयस जदि 26 हुए तमर 30 तम स्त्री 25 स्त्री बड़ भाई बयस जदि 26 हुए पर्वपर्वाणी रे बड़ भाई सारक तुम घर को आसला बेले तमें 30 वर्ष हो थाउ तुमको तमें बाध्य हम शला को दंडवत करने कहीं जदि मुंडियाटिया न पकड़ ताले हुए तो तम स्त्री आ तम भितर आगामी दिन में विच्छेद हो हे गुणी ज्ञानी विवेकी महोदय एक कथा मु कहीं कहूँ
एणु तेणु कथा कही आपणकर मूल्यवान समय मु नेबा चाहनी आरंभ करिबा बराल भाई कर त्रुटि कोठी अछि बोले या उरु भगना होई भगना होई पानी दुर्योधन या पड़िछि अपनीत विज्ञानी महोदय से दिन दिन पर दिन अतिबाहित होइछि दीर्घ 17 दिन ओळिए महाभारत युद्ध सरी 17 दिन ओळिए महाभारत युद्ध सरी महामाने दुर्योधन व्यास सरोवर रे मां लक्ष्मीकर आश्रित होइकी रहिछि मां मते सुरक्षा दियो बोली मानगोविंद दुर्योधन रही आज्ञा लक्ष्मीकर कूल इतिकी बेले भगवान केशव आसी पहुंची गले डाकिले रे भीम महाप्रभु ए भीम प्रभु बहु दिन आकांक्षा तोर पूर्ण हवा को जाउछि कोन प्रभु तो तीनटा रड़ी सहन करि पारी मानगोविंद दुर्योधन हुए तो व्यास सरोवर मां कमलांक कोलरू निहाती आसीबो एई सुजोग रे 52 भार गोदा को चाड़ी मानगोविंद दुर्योधन उरु भग्न करिबु हे बिरहुंकार नाद देउछि आज्ञा द्वितीय पांडव भीम कामंध मानगोविंद पहाड़िया 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 सोई पहले ना कौन खाई गोविंद पांडवगण नहीं तुम मुखे लज्जा देखाओ रे बड़ीमा से तमे व्यास सरोवर रे प्राण विकल रे रुचि रही मान गोविंद तमे पहाड़िया गुरुकुल चूड़ामणि को तुम्हें आज निराश विनय परास्त करिवो बोली की परास्त करिवो बोली अपेक्षा कर गोटाए अस्त्र आनिबार सुजोग दियो चलिया से सुजोग तते मु देबिनी रे दुर्योधन हेमा अपेक्षा करो अरे बाबू बापिल पाला एठी अच्छी रे आउ निश टोपी पाला अच्छी आए तमे अभिनय करिवो पाला कोठी तमे पुराना कथा छाड़ीना हाउ इटामाटी +2 कॉलेज समाज सेवी नवसार गायक महाशय को 500 टंका पुरस्कृत प्रदान करछंती हाउ हाउ ए दिलहीन किंचन क्षुद्राति क्षुद्र पालाकार भावरे नवसारंकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करिबा संगे संगे ए साहित्य प्रति तांकर जो ममता मां बागेश्वरी सरस्वती तांकर चलापथ कुसुमित करंतु मन मानस को सुदृढ़ दियंतु बोल प्रेमानंद एक बार
জ্ঞানী গুণী বিবেকী মহোদয় আমার কাই সেদিন ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଉରୁଭଗ୍ନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବିବୃକୋଦର ଭୀମ ଧରାଶାୟୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉରୁଭଗ୍ନ କରିସାରିବା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ମନ ମାନିନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମର ନିଜର ଡାହାଣ ପାଦଟାକୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବକ୍ଷରେ ଲଦି ଦେଲା ହେ ଉରୁଭଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଭୀମ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦଟାକୁ ଏ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବକ୍ଷରେ ଚାପି ଦେଲା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଭୀମର ସେଇ ପାଦଟାକୁ ଠୋ 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 ହସୁଛି জ্ঞানী গুণী বিবেকী মহোদয় সর্বহরার প্রতীক ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଏ ନାଟକ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଅଛି କଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ଗଲା ପ୍ରଜାକୁଳ ଗଲେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଇ ଯାହାର ଭୁଜ ବଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲି ମୁଁ ତୁଷା ଭଳି ଭାଇଟା ମୋର ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ବାପାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନା କଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭାନୁମତୀ ପଚାରିବେ ହେ ସ୍ୱାମୀଦେବ ମୋ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କି ଉତ୍ତର ଦେବି କହି କହି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଭୀମ ପାଦ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବରାଳ ଭାଇ ପାଲାର ସୁରୁ ଅଛି ନା ଚେଁ ଚେଁ ହେଲେ ପାଲା ହବ କେ ଗଡ଼ି ଯାଏ ଇଏ ଗଡ଼ି ଆସେ ସାନ ଭାଇ ଭୀମ ବାଉନ ଭାର ଗୋଦାରେ ମୋ ଉରୁଭଗ୍ନ କରିସାରିବା ପରେ ପାଦଟା ମୋ ଛାତିରେ ଲଦିଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ପିତୃକଳ୍ପ ଏହା ତମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ଠିକ ଥିଲା ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବି କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେ କେଶବ ତମେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହବ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛି ଆଉ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ ବୋଇଲେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତି ମୋ ଜୀବନ
लक्ष्य करंतु किछि समय बीती जाइछि ए व्यवधान सान भाईटा होई केशवଙ୍କ निर्देशरे बड़ भाई बक्षरे पाद लदिबा निजर भूलटा बुझी पारिछि द्वितीय पांडव भीम भीम जाबुड़ी धरी छंती मान गोविंद भीमर पादटाकू एतिकी बेले कहिले भीम कहले नना कौनसी दिन एक कथा कहि पारंती ना से नना बोली संबोधन करि नथिबा बेले आज ये कोमल बाणी माध्यम रे डाकी देले नना पादटा आपण छाड़ी दियंतु नना दुर्योधन हसिला काहे की मरणकालीन जंत्रणा सिक्त अवस्थारे ता मुहरे हस फुटिला काहे की उद्देश्य तार भिन्न अछि कला भीम तो पादटा को मो जाबुड़ी धरिछि एथि पई छाड़ी दे नना छाड़ी दे कारणटा तू निजे बुझी पारिबु समय आसु काई मु जति नन्ना बोली डाकिलु हां भीम रे नना जो केशव जो मायाधर भगवान भावग्राही कृष्णଙ୍କ निर्देशरे बड़ भाई पितृकल्प एक ज्ञान सामान्य भूली जाइछु से केशव कुडाक केशव आसिले जहाँ मोर अंतर्निहित कथा मु वक्तव्य रखिबी भीम कहले नना केशव कुडाकिबा कहले केशव जोठी थिबे हुए तो मु तांकु खोजिबा को जीबी गले पादटा तो आपण बंधा रखी छंती ना जाबुड़ी धरिछि सारे मान गोविंद मो पादटा को छाड़ंतु जोठी थिबे भगवान मायाधर कृष्ण निश्चय मु तांकु खोजिबी हसिले मान गोविंद कहले हे भीम अरे दिन थिला से दिन गज कुंभीर युद्ध बेले व्यवधानटा गज कुंभीर युद्ध बेले गज जते बेले डाकिला तो प्रभु को से प्रभु कौन सही थिले कि आज्ञा ना ना सही थिले जते बेले डाकिला गज प्रभु को लक्ष्य योजन व्यवधान रे थिले भगवान भावग्राही नाही कि आज्ञा भावग्राही हे भीम जदि यहाँ सत्य लक्ष्य योजन व्यवधान रे थिले तो प्रभु गज डाकिला प्रभु आसिले उद्धार कले एठी अछि तो पादटा एठी धरिछि एठी थाई तू डाक निश्चय तो प्रभु आसीबी गज दिन लक्ष्य योजन व्यवधान रे राखिथिला एहार प्रमाण कवि हेले दिन कृष्ण दास बराल भाई गाउथलो छंदटा बसारे सुनिछि हेले ए कुंकु अलगा से कुंकु अलगा रापुआ एमिति हो ना कोले ये गज काना पारिबो भाई छुत्त खसी पड़िबो हां सोइजना सुनुच ये राजकू जो दोष हब कले डाकिला रख हाथी मूल
ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲୁ ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା ଚୁଡ଼ା ଖାଇକି ଆଇଥାନ୍ତି କହିଲେ ହେ ଭୀମ ହଁ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡାକିଲା ଗଜ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ଗଜଟା କଣ ଯାଇଥିଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ସେଇଠୁ ନାଇଁ। ଡାକିଲା ନା ସେଇଠୁ ଥିଲା ନା। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ଯଦି ମୋର ମନ ଚାହୁଁଛି ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେଶବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏଇଠୁ ଥାଇ ଡାକୁନୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ପାଲାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜବର ମହାନ୍ତି ସାର୍ 21 ଗୋଟି ଭାରତ କାମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଗାୟକ ମହାଶୟ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରସ୍କାର ଦାତା ସାରଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯା ଯା ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏକବାର ଏ ଆମର କାଇଁ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଥାଇ ଡାକ ତ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କଣ ଏଡେ ସହଜ କହିଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଲା ଗାଉଛୁ 28 ମିନିଟରେ ବହି ସରୁଛି ସାର୍ 16,800 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ 28 ମିନିଟ ଗୋଟା ଗୋଟା ଛନ୍ଦ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବାଦ ପାଲାଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର କଥା ଭୀମଲୟ ରଖିଲା କେମିତି କେଶବଙ୍କୁ ଡାକିବି ବାବାଜୀ ବନମାଳି ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆସୁ କଲେ ମନକୁ କଲମ କର ଇଏ ଚେତା ଦୁଆ ତୋରେ କାଳି ତୁ ଭର ଲେଖ ହୃଦୟ ଗଜ ମଝାର ବଉଳ ଲେଖ ହୃଦୟ ଗଜ ମଝାର ବଉଳ ମନକୁ କଲମ ମନ କରି ମନକୁ କଲମ ହୃଦୟ କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ କାଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାଳି କାଳି ମନକୁ କଲମ କର ଚେତା ଦୁଆ ତୋର କାଳି ତୁ ଭର ଚେତନା ରୂପେ ଦୁଆ ତୋରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିକ ଚେତନା ରୂପକ କାଳି ଅଛି ସେ କାଳିକୁ ନେଇ ମନ କଲମରେ ଲେଖାଯାଉ କଣଟା ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନା ପରର ଯଶ ଶବଦ ଇଏ ପରର ଶବଦ ଆମେ ଅପରାଧ ଚତୁ ବେଦଲ ଜହି ଶୁନେ ବାଜୋଏ ଶବଦ ବଉଳ ଆମେ ଜହି ଶୁନେ ଶୁଭେ ଶବଦ ବଉଳ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖାଗଲେ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଇଏ ଚାରି ଭିତରେ ଅଛି କଣ ଅଛି କଣ ନା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା କ୍ଷମା ପର ରଜ ଶସ ବଦ ଚାରି ଉପରେ ଚାରି ତଳେ ତଳେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ଦୟା କ୍ଷମା ଇଏ ଚାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଏ ଚାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଏ ଚାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେନି ନାଇଁ 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 ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୋଇଛି ଭୀମର ପାଦଟା ପଡିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଲୟ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମୟ ନାହିଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ନାଟ ତାମସା ପାଲା ନାହିଁ ହେ ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଶୋଇଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା
କହିଲା ଭୀମ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ନା ଶୋଇବା ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଖିରେ ଆଖିଟା ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ ନା ହେ ଭୀମ ଯଦି ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମତେ ଦୟା କରିବାକୁ ସେ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବର ଠାକୁର ତେବେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଆସି ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ପାଦ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ଏ ମିଶିଯିବ ନା ମିଶିବ କ୍ୟାଲେ ଗୁଣେ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ସେମିତି ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିନା କହିଲେ ତୋହ ଦେହ ତୋହି ଇଏ ମୁହିଁ ବସି ଅଛି ଜାଣିବା ଠାକୁର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଶ୍ୱମୋହନ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋହ ଦେହ ତୋହି କେଶବଙ୍କର ଭାବଧାରା ଯଦି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଇଚ୍ଛା ତା ପାଦ ପାଖରେ ମତେ ଛିଡ଼ା କରିବ ଠିକ ଅଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ କେଶବ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପାଦ ପାଖରେ ଏଥର ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପାଇବା ଆଶାରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଦେଖୁଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ଯଜ୍ଞପୁର ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବାଲିଆ ଶାନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗଗନ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ନୁହେଁ କେତେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ପାଲା କରିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଭାଇ ଶ୍ରୋତା ମହଲରେ ନୁହେଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଣିଆ ତାଙ୍କର ବରାଳ ଭାଇ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ଗାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଥା ଜାଗାରେ ଯଥା ଅଳଙ୍କାର ଦେବି ଅଯଥା କଥା କହିବି ନା କହି ଲାଭ ନାହିଁ କହିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବାଲିଆ ଶାନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଏ କୋଳା କଞ୍ଜଦଳ ଅଞ୍ଜନା ମାର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ
ସୁବ୍ରତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ ନିସ୍ତାବଧ ହୃଦୟ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଭଗବାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ କେଶବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଏ ତ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମନୀୟ କାନ୍ତି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ ଅନେକ ଅସୁମାରୀ ଭାବନା ଭିତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରେ ମଳିନତା ଆସିଗଲା ଆଉ ହରସତା ସରସତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଧାଉଳି ପଡ଼ିଛି ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଏଇଠି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ପାଲାର ଐତିହ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ମଞ୍ଚ ପରିତ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଏ ହେଉଛି ଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡୁସର ପବିତ୍ର ପାଲା ମଞ୍ଚ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛି ପୁରୁଣା କଥା ନହେଲେ ପାଲାବାଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଗଲେଣି ଆଉ ଝାଳ ବହୁଛି ମସୁର ଆଳୁ ଡାଲମା ଖାଇକି ପାଲା ହଉଥିଲା ଏବେ ତ ମଟନ ଚିକେନରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ପାଲାବାଲା ଫଟୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବରାଳ ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି ହୁଏ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବୋଲାୟା ନାହିଁ କି 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 ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ଏ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ କେତେ ବାଟରୁ ସାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ କେଶବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଧରିବାଟା ଠିକ ନହେଲା ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର ମଉସା ଯଜ୍ଞପୁର ମାଟିର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ମୋର ଅଜାସୁର ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ ଗାୟକ ଭୂଷଣ ଯିଏ ହରିନାଥ ନରିନାଥ ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କର ସମସାମୟିକ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ଦାସ ମହୋଦୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ କଣ ସେ କହିଲେ ନା ଛାନ୍ଦଟିଏ ଧରିବ ତ ତା ଭାବଧାରା ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶିଖ ବରାଳ ଭାଇ ଭାବିବନି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ନା ଯଦି ଆମେ ହାଲକା ଭାବିବା ପାଲାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଲା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଏ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ ଗାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ପାଲା ହବନି କବି ମାନେ ମରିଯିବେ କହିଲା ୟା ନାହିଁ କି ୟା ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ଏ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ସୁଖ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ
ରାଶି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଦିଶି ଯାଉଛି ରୁଷି ଅଙ୍ଗ ହେ ଯାଉଛି ଦୁରୁତି ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହିଁଛି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ପଲକ ପଡୁନି ସେ ଜାଣିଛି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭରସା କରିବେ କହିଲେ ହେ ହେ କେଶବ ଏଇ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲା କଣ ଶୁଖିଗଲାଣି ଭାରି ସୁଢଳ ମୁଖ କମନୀୟ କାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମନଟା ଝାଉଳି ପଡିଲା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସରସତା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେନି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଲା ହେଲେ ବି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ସାର୍ ମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେନି ଚୌଠି ବରାଳ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି କାଲି ତ ମୋ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ମିଳିଲାନି ଅଧିବାସ ପାଲା କହି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ଛାଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଜାଣିଥିବ ଯିଏ ଛାଡ଼ିବ ରାମ ଜନ୍ମ ନହୁଁ ଜାତକ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁ ଚାହିଁ ଭୀମ କହିଲେ କହିଲେ ନନା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେନି ଏ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ପାଲା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କେଶବଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି ରେ ଭୀମ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 17 ଦିନ ଓଳିଏ ହେଲା ଏ ଭୀମ ଶୁଣ କହ କଣ ମୁଁ ଭୁଲଟା କରିଥିଲି ଯେ ତୁମ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ କେଶବ ହସ୍ତ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଉରୁଭଗ୍ନ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋ ଛାତିରେ ପାଦଟା ଲଦିଛି ଭୀମ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା ମରିବି ତ କଲେ ଗଲେଣି ତ ସଙ୍ଗ ତୁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ସତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାନପଦର ଗାଁ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଗଲେଣି ତ ସଙ୍ଗ ତୁ ଯେତେ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ସାର୍ ଆମର ଗାୟକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗାୟକ ଜ୍ଞାନ ବାରିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଳାକାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫକୁ 500 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ସାରଙ୍କର ମହନୀୟତା ଅଛି संगीत मानक प्रोत्साहन करवा से सारंकर चलापथक सुमित करंतु भगवान अंतर्यामी केशव बोल प्रेमानंद एक बार आदित्य चंद्र महिज बुध गुरु भृगुज सौरी राहुंच केतु नक्षत्र तिथि अंश जोग करण
କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷମ ଚ ଶୁକ୍ଳ ମିଶାଦୁ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଧରଣୀ ତଳଗତ ନାଗଲୋକ ପ୍ରଭୃତି ତାର ବାର ସକଳ ଦୁଃସହର ବର୍ଦ୍ଧତ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରସ୍କୃତ ଦାତା ସାରଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସେ ନବଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱରୂପ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର ପକ୍କା କଣ କହୁଥିଲୁ ଉଠିବ ନାହିଁ ଗାଡି ଭଡା ଉଠିଲ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନସିକତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଡାକିଲା ହେ ଭୀମ ହଁ ମଲା ବେଳେ କିଏ କଣ ନେଇକି ଯାଉଛି କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି କିଏ କଣ ନେଇ ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ନବାକୁ ଆସିଛି ଏ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଣ ଯୋଉ କେଶବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବାବା ନିଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ହେ କେଶବ କଣ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କହ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 17 ଦିନ ଓଳିଏ ସରିଲା କଣ ଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଲ କଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ମତେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କେବେ କହିନଥାନ୍ତି ହେ କେଶବ ସାନ ଭାଇଟା ଦ୍ୱାରା ଉରୁଭାଗନ ହେଇସାରିବା ପରେ এই সান ভাইটা তা পাদটাକୁ ମୋ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଲଦି ଦେଲା ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁଠି ମୋର ଅନ୍ୟାୟ ରହିଗଲା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ତ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲା ଦୁଷା ଭଳି ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ପୁଅ ପ୍ରଜାକୁଳ ଅମାତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇଛି ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ବୋଲି ହେ କେଶବ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦାୟୀ କିଏ ଆଉ ଏଇ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ କଣ କିଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ନଥିଲା କଣ ପାଇଁ 52 ଭାର ଗଦା କଚାଡ଼ି ଭୀମ ମୋ ଉରୁଭଗ୍ନ କଲେ ବିଚାର କରିବ କିଏ ମୁଁ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଛି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ କେବଳ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଧାର ଧାର ଗଡ଼ୁଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଖିରୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଜି ସାଜିବି ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଓକିଲ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ନିର୍ଲଜ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଉଣା ଡାକିଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ହେବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଓକିଲ ମୁଁ ହେବି କୌରବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ 2 ଜଣ ଓକିଲ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ବରାଳ ଭାଇ କି ଜଣେ ନାୟକ ଭାଇ ଦୁଇ ଓକିଲ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ କଣ ଚଳିବ ଜଜ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ହେ କେଶବ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଓକିଲ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କହିବ କଣ କହିଲେ କୁହ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହେବେନି ବିଚାର ଆସିଗଲା ପ୍ରଥମେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ
ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ କହିଲେ ହେ କେଶବ ମୋ ବନାମ ଦଳର ଓକିଲ ଆପଣ କୁହ କୁହ ମୋ ଉରୁଭଗ୍ନ ହେବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ କଣ? ଏଇ କଥା ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଯିବ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ମୁଁ ଅଛି ତୁ କହ ପ୍ରଥମ କାରଣ କାରଣ କେଉଁ କାରଣ ନେଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ଉରୁଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେଶବ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି ଶୁଣ ରେ ଶ୍ଲୋକ ନହେଲେ ପାଲା ନାହିଁ ପାଲା ନାହିଁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କେଶେ ସୁଭାର୍ଯ୍ୟା স্তব স্তব চপসহ তস্য রাজ্য স্তয়র মহা প্রতক্ষীয় ভূপতি নাঙ্গ মম ভুবনপতে রাজ্য ইয়াদুত দাসী विवेक महोदय मान गोविंद दुर्योधन कहते हे केशव କଣ तुम्हें मोर बनाम दलर वकिल ଓକିଲ कृष्ण केशे सुभाज्या स्तव स्तव चपसोस्तस्य राज्ञस्तयर्वा ବା ଶ୍ଲୋକ दुर्योधनर कथारे आज कहउछंती केशव कृष्ण हे दुर्योधन रे सेदिन कुरुसभारे हाँ द्रौपदी पांच पांच जन स्वामी देवतांकर उपस्थिति रे ए पितामह भीष्मंक उपस्थिति रे हे दुर्योधन तो इंगित रे तो भाई दुषा विवसना कला द्रौपदी महिषी हाँ आज्यावर्तर कुलबधू द्रौपदी की विवसना कला କଲା सार माने आपण माने समस्त बसचंती आज पर्यंत ये भली दुष्कर्म आपण मानक कर्ण गौहर रे पड़ी नथिबो ନା ନା हुए तो राति पाइले गुरु छात्र रो प्रेम भाई भाई बहु रे प्रेम ससुर बहु रे प्रेम हाँ भाई भौणी रे प्रेम बे आपण माने सुनिथिबे किंतु आपण सुनिछंती तानु तो ऊपर एतावत हाँ स्वामी मानकर उपस्थिति रे काहारी स्त्री की विवसना करिबा दृश्य କେହି କରିଛି सुना हेछि ना ना कहिदेले आपण मानकर केशव कहले हे मान गोविंद हाँ जेते बेले दुषा बलियार भुजरे द्रौपदी की विवसना करुछि द्रौपदी निरुपाय अबला दुर्बल ତୋର ପଳା आखिरो धार धार लुह गड़ी जाउछि कांदी कांदी से चेष्टा करुछंती सत चेष्टा ओटारुछि आज्ञा आपण मानकर दुषा गोटी हाथ रे निजर पणत को जाबुड़ी धरिछंती द्रौपदी काले रखिया पाई दिबी आ गोटाए हाथ टेकी दउछंती केशवଙ୍କ उद्देश्य रे काहे की ना मो स्वामी पांच जन नीरव हाँ कहले सार कहा स्त्री की जदि केही विवसना करूथाए जेते दुर्बल हेले भी से स्वामी ए केबे रहिबा आज्ञा स्थिर होई ନା କାମୁଡି ପକେଇବ सही कथा कहिदेले केशव कहले पांच जन जाक स्वामी जेते बेले नीरव रहिले काले पितामह भीष्मଙ୍କ ठारू किछि साहाय्य पाइबे से मध्य नीरव होई गले हाथ गुटाई टेकी देले द्रौपदी डाकिले प्रभु बाबा आपणଙ୍କ छड़ा आउ केही रुकी ये पाइबे अच्छी आओ ठीक कहली ना भूल कहले आज्ञा भगवान की सब कहते जानी तुम्हें मान गोविंद दुर्योधन हाँ आज्यावर्तर कुल नारी जेतबे निसहाय असहाय होई गले कांदुछंती जुगल चक्षुर धार धार लुह निर्गत होछि नीरव रही गले पितामह
ଭୀଷ୍ମ ନୀରବ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ 5 ଜଣ କେମିତି ସେ କାନ୍ଦିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗାଳୀ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଛାନ୍ଦ ପଦୀ ପରାଳ ଭାଇ କୋଉ ପଦକୁ କୋଉ ସୁର ଗାଇ ଜାଣିଲେ ହବ ନା କହିଲେ ଆତୁରେ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ନିଜ ଜନକୁ ନିନ୍ଦିଲେ ଆତୁରେ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ନିଜ ଜନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲେ କି ଭୁଜ ଉଚ୍ଚେ ଉଚାରି ନଇଲା କି ପୂଜା ବଳ ଉଚ୍ଚେ ଉଚାରି ନଥିଲା ଭୁଜ ବିକ୍ରମ ସେ ଲାଗି ଦେଖାଅ ଥିଲା ଭୁଜ ବିକ୍ରମ ସେ ଲାଗି ଦେଖାଅ ଢମ ଦିନ ବିଜୟ ହୋଇଲ କି ଇଏ ତୁଟି ରାଶି ହୋଇଲା କେ ଟୁଟିଲା ଚିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେ ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତମେ ମୋ ବନାମ ଦଳର ଓକିଲ ଶୁଣ ନିରୁପାୟ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ସେଦିନ ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ପଣତ ଗୋଟାଏ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କବି ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ଅଳଙ୍କାର ନଦେଲେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଲାଗିବ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଇଏ ଦଣ୍ଡୁ ଛକି ଇଏ ଦୋଷ ଦାଣ୍ଡକୁ ଏ କଥା କେ ମନ୍ତ ଦିଶେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡୁ ଛକି ଦୋଷେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଏକତା କେ ମନ୍ତ ଦିଶେ ଆଉ ଏ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡୁ ଛକି ଦୋଷେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଏକତା କେ ମନ୍ତ ଦିଶେ ଆଉ ଏ ଜାନର ମଇତ ଛୋଏ ଆପଣ ନର ମଇତ ଛଳେ ଆପଣ କାନ ପରେ ମେଳ ବାଳିର କାନ ଆଏ ଆଉ ଏ ଦାନବ ନୃତ୍ୟ କାରିକି ଆରେ ହେ ନୃତ୍ୟ କାହିଁକି ଆଉ ଏ ଭାଙ୍ଗ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ଏ ଭାଙ୍ଗ
কই 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 হই কান্দুছন্তি পরমা বৈষ্ণবী দ্রৌপদী হে কেশব তুমি রক্ষা করো কেমিতি ডাকিলে কলে অগ্রে করুণা ইয়ে নাথ পাণ্ডবানা দুঃশাসনে না হুত বস্ত্র কেশা দুঃশাসনে না তব কেশা দুঃশাসনে না ঘৃত বস্ত্র কেশা অগ্রে করুণা নাথ পাণ্ডবানা দুঃশাসনে না হুত বস্ত্র কেশা দুঃশাসনে না ঘৃত বস্ত্র কেশা দুঃশাসনে না ঘৃত বস্ত্র কেশা তদাক্রোশ মনোন্যনাথা গোবিন্দ দামোদর মাধবে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব You have bivaswat nutame tadeva গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি কহুছন্তি কেশব হে মান গোবিন্দ দুর্যোধন অবয়া দুর্বয়া পরমা বৈষ্ণবী দ্রৌপদী যেତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଲେନି ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେନି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗୋଟାଏ ହାତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି ଜାଣିଛ କି କପଟ ପୋଷା ବହିରଣା କପଟ ପୋଷା କବି ହେଲେ ଭୀମା ଧୀବର ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କବି ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହବ ନା ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ବନାମ ଦଳର ଓକିଲ ଭାବରେ ଭଗବାନ କେଶବ କହିଲେ ଶୁଣ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ସଙ୍ଗେ ପୋଷା ଇଏ ଖେଳନ୍ତି ହରି ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକ ଦେଲେ ବିକଳ କରି ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକ ଦେଲେ ବିକଳ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକ କଲେ ବିକଳ କରି ପଞ୍ଚୁଆତି ପୋଷା କାଠି ଗଡ଼ିଲା ଦେଖିଲି ଡାକୁଛି ସେହି ମହାବିକଳେ ଦେଖିଲି ଡାକୁଛି ସେହି ମହାବିକଳେ ଆଉ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ପୋଷା କାଠି ଜାଣଇ ତୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ପୋଷା କାଠି ଜାଣଇ ତୁହି ଦୟାମୟ ଠାକୁର ମୁହିଁ ଯେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୟାମୟ ଠାକୁର ଇଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ମଜା ମନ ଏଉଠାରୁ ଯାହା ହେଲା କର ଶ୍ରବଣ ଏଉଠାରୁ ଯାହା ହେଲା କର ଶ୍ରବଣ ଭଗବାନ କେଶବ କହିଦେଲେ ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିକଳରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ କାହାଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକି ଦେଲେ
ସତ୍ୟଭାମା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପୋଷା ଖେଳ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚୁଆତି ପୋଷା କାଠି ଲାଠି, ଗଡୁଛି ଗଡୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଛକା ପଙ୍ଘାର ଖେଳ ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ହଁ, 6, 5, 11 ହେଇ। ପ୍ରଭୁ ହଁ। 6, 5, 11 ଧାଇଁ ଆସିଲି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ହେଲେ ମଝି ବାଟରେ ରହିଗଲି। କାହିଁକି ରହିଲି? ମୁଁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଟା ମୋତେ ଜଣା। ମୁଁ ବୁଝିଦେଲି ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟାଏ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲାର ନ୍ୟାୟ କେତେ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଯା ମାମୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ମହୋଦୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଅଧେ ଭରସା ଅଛି। ହାସି ନାହିଁ ଯୋଡ଼େ ହାତ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯୋଡ଼େ ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଡାକିଥିଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଗୋଟିଏ ହାତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଏ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଲି ଆଉ ଯିବିନି। ନା ଜାନ ପଳା ଘଡି ଅଧା ବାଟରେ ରହି ମୁଁ ଭାବନା କଲି ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ତମେ ମୋ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଛ ଯୋଡ଼ାଏ ଯାକ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଅ। ହେ ମଣିଷ ଯୋଡ଼ାଏ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକେ, ମଣିଷ ଯୋଡ଼ାଏ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଏ କେତେବେଳେ ସାର୍? ଆଲ୍ଲାହ আকবার ହୋ ବାପିନ ତମେ ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର କୁହ। ଯେତେବେଳେ ଆରେ କିଛି ପ୍ରବଚକ ମାନେ ବକ୍ତା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ସାର୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ାଏ ଉପରକୁ ଟେକି ଯାଏ ନାଇଁ ସାର୍ ମିଛ କି? ନାଇଁ ଠିକ ସେମାନେ ତ କୁହନ୍ତିନି ତମେ ହାତ ଟେକିବା ପାଇଁ ଜୟଧ୍ୱନି ହେଲା ବେଳେ ହାତଟା ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଉଠି ଯାଏ କାହିଁକି? ଖାଇବା ଯୋଉ ଖାଇବା ପାଲାରେ କାହିଁକି କଣ କେମିତି କୋଉଠି ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ସେ କି ପାଲା? ସେ ପୋଲା ପୋଲା ଆଁ? ଆଲ୍ଲାହ ନେ ପୋଲା କଣ ପାଇଁ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଣ ପାଇଁ ହାତ ଟେକନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? ଗରମ ହଉଛି ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଚାରିଆଡେ ହାୱା ବାଜିବ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ବାପିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୁଏ ତମେ ସବୁବେଳେ ଟେକୁଥିବା ହାତ? ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଶୋଇଲା ପରେ ବି ହାତ ଟେକି ଥାଏ ବା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭାଗବତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାବା କଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଏ କି ଆଜ୍ଞା? ମଞ୍ଜି କଥା ଶୁଣ ଇଏ ହଉଛି ପାଲାର ଭାବଧାରା ଆଉ ନୁହେଁ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କେତେ ଆଜ୍ଞା? ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କେତେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମନବୋଧ 34 ଏଇ ମାଟି କି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା କୋଉଠି 84 କି ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା 84 କି ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା 84 କି ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା 84 କି ଗୀତ ତୁ ଲଗାଇ ଗିରିବାସୀ କି ଗୀତ ତୁ ଲଗାଇ ଗିରିବାସୀ କି ଅଛି ମଣିଷ ହାତ ଯୋଡ଼ାକ କଣ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଟେକେ ଜୟଧ୍ୱନି ବେଳେ? ଭକ୍ତ ଚରଣ କହିଲେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ବା 14 ପା 3.5 ହାତ 3.5 ହାତ ନୁହେଁ ବାପା? ଆଜ୍ଞା ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 14 ପା 14 ପା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳେ ଜଣେ କୁହେ କିରେ ଧନୀ ତ ମନକୁ ମନ ତୁ 14 ପା ହେଲୁ ଯେମିତି ଗୋପାଳିଆ ହଉଛି ପାଲା ବାଲା ପାକି ପୁରାଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ମନ ଦେବି। କଣ ନିର୍ଯାସ ରହିଲା? ଯେତିକି ବାପା ଭାଇ ମାନେ ବସିଛ ସାର କଥା
ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ମଞ୍ଚ ଅଛି ଧନ ଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡୁସର ପାଲା ମଞ୍ଚ। କଣ ଏଥିରେ ସାର୍ଥକତା? ଆମେ ସବୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 14 ଆଙ୍ଗୁଳି 3.5 ହାତ ଠିକ ନା ଭୁଲ ସାର୍? ରାଇଟ୍ ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ ବାପା। ଆଉ ନା ନିଜ ହାତରେ ହଁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ହଁ। ରାତି ପାହିବ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ହାତ କାଠି ମାପ ନିଅନ୍ତୁ। ବାପିନ ଛିଡ଼ା ହୋ ଆଜ୍ଞା ସେ କାଠି ମାପରେ 3.5 ହାତ କାହିଁକି ତୋ ହାତରେ ଦେଖିଲୁ ହଉଛୁ ନା ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାପି ଦଉଛି ଦେଖୁନ ମାପ। हे से हातरे हे ओढ़ई हैं और को कहू अरे माप ठीक जानती है बोले अमीनगिरी ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା? ନିହାତି ଦେଖଣ୍ଡେ ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା? ହବନି। ନା ହଉନି ଏକ ମାପିକି ଦେଖିବେ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଧିକ। କଣ ହଉନି ତୋର ହଉଛି ନା କକା ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ? କଣ ପାଇଁ ତୋର ତ ଖୋଲ ए कौन खोलिबो ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ छैया कोन ए रो सिए ନା ମୋର ଏର ବାପା ସମୟ ନାହିଁ। ନା ଅଳିଆ କର ନା ନିଜ ହାତରେ କେବେ ଆପଣ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି 3.5 ହାତ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନା ତେବେ କଣ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଭୁଲ କହିଲେ? ସେ କାହିଁକି କହିଲେ? कौन पाई ଗାୟକ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆ ଗାୟକ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି କାହିଁକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି କହିଲେ ମୋର ସଜ୍ଞା ଅଛି କଥା ଅଛି। ଅଛି। ମଣିଷ ଯୋଡ଼ା ହାତ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଟେକେ? ए ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମାପିଦେବେ ସାର୍ ସାର୍ ବାପା ପଳେଇବେ କି? ଟିକେ ଆଉ ବସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଟିକେ ଆଉ ବସନ୍ତୁ ତ ସଇଲାନି। ହଁ ହଁ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧରୁଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କାଲି ବେଣୁସ ପଳେଇ ଆସିବେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ହବ ଯେ ପାଦ ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୟାଡ଼କୁ ନୁହେଁ ମାପିକି କାଲି ଦେଖିବେ। ହଁ କାଟିବେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି ଆମ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ। କାହିଁକି କାହିଁକି 84 ଆଙ୍ଗୁଳି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଟେକିଲେ ଏ କହୁଣୀଟା କୋଉଠି ରହୁଛି? କାନ ମୂଳରେ କାନ ମୂଳରେ ନା ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି କି? ଆଚ୍ଛା ଯଦି କାନ ମୂଳରେ ରହିଲା ହାତର କହୁଣୀ କହୁଣୀ ଠାରୁ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଇଏ ହେଲା 24 ଆଙ୍ଗୁଳି। 24 ଇଏ 84 84 ଇଏ 24 24 ମିଶି କେତେ ହବ? 84 85 86 87 88 अरे 89 आठे। 91 ତୁ ତ ଗଣି ସାରିଲା ବେଳକୁ ବାପିନ 95 ମୋ ପାଲା ପାଳି ସରିଥିବ। 97 98 99 100 1 2 ଦେନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦିଟା 84 ମିଶାଣ 24 ଶେଷ ମାନେ କେତେ? 108। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଏ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 108 ହେଲେ ସମର୍ପିତ ଭାବ। ସମର୍ପିତ ମାଳା 108 हां ରାଧା 108 हां କୃଷ୍ଣ 108 108 କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମେ ମାନେ ମୁକ୍ତିର ପରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ସରକାର 108 ରାତି ଅଧରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା କେହି ପ୍ରସୂତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ମେଡିକାଲ ଯିବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ରଖିଲେ 108 ନାଇଁ ସାର୍ ଏ 108 ଗାଡ଼ି କି ଆପଣ ମାନେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆସିବ ଆସିବ ସେ 108 କାହିଁକି ରଖିଲେ 105 ରଖିଲେନି 104 ରଖିଲେନି 109 ରଖିଲେନି ନା 108 108 ଏ ତଳକୁ ତଳ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଲେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ନ ହବ। हां हां ନ ହବ ଆଜ୍ଞା 108 ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିଲେ ସାର୍ ମିଶେଇଲେ ନ ହବନି। 9 ଗୋଟାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ 108। वाह 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 ଦେଖନ୍ତୁ हां ଆମ ପଣକିଆ 25 ପଣିକିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଣକିଆ ଅଛି ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯୋଉଠି ଶେଷ ସେଇଠି हां ଏମିତି ପାଠ ଅଛି आउ ଅଛି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ आउ କହିଲେ ରେ ସଙ୍ଗାତ ରେ ରେ ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗାତ ରେ ସଙ୍ଗାତ ରେ ରେ ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗାତ ରେ ସଙ୍ଗାତ ଇଏ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ତ ରେ ସଙ୍ଗାତ गलानी तो गला କଥା ତ ଇଏ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ତ ଇଏ
ସାତ ଦୁଇ ନଅ ପରେ ସଙ୍ଗାତ ନୂଆ ଏକାଅଶୀ ବାବୁ ଆଠ ଏକ ନଅ ପରେ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାରି ତ ଦଶ ନବେ ବାବୁ ନଅ ଶୂନ ପରେ ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ଗଲାଣି ତ ଗଲା ଇଏ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଇଏ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଠି ଶେଷ ସେଇଠି ନଅ ଗୋଟା ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେ କେଶବ ହେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଯୋଉ ଭାକ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବିରତିରେ ଶୁଣିବା ପଦେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଗଢ଼ି ନେ